اس میں نہیں آ رہے. ہاں بن رہی نا ریکارڈنگ کر کے نوید کو دے دے نوید کو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے نوید چیک Yes, recording. چلو بیٹا نیچے 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 ادھر ڈالو بھی ڈالو یار کیا پتا کہ ہٹ ہو جائے سلیکٹ تو پھر اللہ کی ویو ہے انشاءاللہ نوید Inshallah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم. کل جو ہمارا جو لیکچر جو ہو رہا تھا وہ ہم پوچھے تھے کہ معراج کے بارے میں تذکرہ کیا تھا ہم نے اور یہ ثابت کیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جبریل امین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے یعنی وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی دیدار کی خواہش کی تھی اور کس کس اسٹیج میں کس تینوں کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا معراج. جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب وہ یعنی ہجرت کرنے گئے اس وقت اور جبریل امین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کے رات کو ٹھیک ہے تینوں نے سوال کیا تھا تینوں کو بوصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یعنی معراج اس طریقے سے ہو گئے. لیکن آپ رات کو میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کا مسئلہ کیا اس کو معراج تو نہیں ہوا یہ اور اس کا بھی یہی خواہش تھی یہاں پہ کیا راز ہے. تو جب ہم دیکھیں گے کہ آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرما رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا ملائکہ سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں. اس وقت ابلیس بھی تھا فرشتے تھے آدم علیہ السلام تو نہیں تھے ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی پیدا کیا گیا پھر جو ہے نا سجدے کا حکم ہے پھر شیطان نے انکار کر دیا اس کو لعنت ملامت ہو گئی. اب آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا وہ جنت میں رہ رہے تھے بیوی ہوا کے ساتھ اور اللہ کی تجلیات ان پہ ہو رہے تھے. پھر آزمائش کی طرف دکھایا کہ اس کے پاس مت جاؤ. تو یہاں سے یہ ہے کہ یعنی شیطان کو پتہ تھا کہ آدم علیہ السلام جنت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے وہ دنیا کے لیے کیا ہے. تو آدم علیہ السلام جو جنت میں رہ رہے تھے وہ ٹیمپریری تھے اس کے پاس جنت کی انڈیفینٹ اسٹیٹ نہیں تھی. ورک پرمٹ بھی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وزٹ پہ آتے ہیں وہ اس حساب سے تھے بات سمجھ رہے ہیں. اچھا تو ہوا کیا جب یعنی یہاں پہ جب شیطان نے ان کو ورغلایا جب آ کے بتا دیا کہ یا تو آپ ملائکہ بن جائیں گے اور یا پھر خالدین فیہا یہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے کیونکہ ان کو دونوں کی ضرورت تھی. دونوں ملائکہ بننے کا یہ خواہش تھی کہ ان کی آپ لوگوں کی شہوت کٹ جائے گی میاں بیوی کا رشتہ جو ختم ہو جائے گا تو جو ٹائم اس میں ضائع ہوتا ہے وہ بھی اب اللہ کی تجلیہ میں یعنی فرشتہ بن جائیں گے. فرشتے کے اندر نفس نہیں ہوتا ہے ان کے اندر خواہش نہیں شہوت کی خواہش نہیں ہوتی ہے. تو اس کا یہ اشارہ اس طرف تھا کہ شہوت فنش ہو جائیں گے تو جو ٹائم آپ ایک دوسرے کو دیتے ہو وہ بھی اللہ کو دیدار میں لگاتے رہیں گے. ایک بات یہ تھی کیونکہ وہ فرشتے کی درجہ نہیں تھا ان کی آدم علیہ السلام کا مقام فرشتے کے درجے سے اوپر تھا. تو جب ایک انسان 16 گریڈ میں ہوتا ہے گزٹڈ افسر ہوتا ہے تو اس کو 14 گریڈ کی کیا ضرورت ہے 13 کی کیا ضرورت ہے وہ کیوں 13 میں آنا چاہے. تو وجہ یہ تھی کہ وہ اس کو خواہش کو ختم ٹوٹلی فنش کرنے کے لیے کہ یہ ختم ہو جائے. تو ہم ملائکہ اس لیے بنیں گے تاکہ ہماری یہ خواہش نہ رہے. اس وجہ سے وہ یعنی ملائکہ کا لفظ آیا. اور دوسرا خالدین فیہا شیطان نے بتا دیا یہ آپ ٹیمپریری ہے آپ کو انڈیفینٹ اسٹے چاہیے یہاں کے لیے. ہاں تو ہوا یہ تھا یہاں پہ آدم علیہ السلام کو بھی پتہ چل گیا یہ مسئلہ ایسا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت کہ پہلے تو مجھے آپ نے یہاں پہ پکا ہونے تو دو وہ یعنی لن ترانی وہ تو انظر علیہ کا وہ تو بات کی بات ہے نا. جب مجھے ریڈ پاسپورٹ ملے گا میں پکا ہو جاؤں گا تو تب میں کہوں گا مجھے اپنے آپ کو دکھاؤ. ابھی تو ریڈ پاسپورٹ ہی نہیں ملا ہے تو اگر میں نے کچھ کیا تھا مجھے ابھی اٹھا کے نکال دیں گے
समझ आ रही बात? जैसा ब्रिटिश पुलिस जो पीछे लगती है, किसका पता चले ये इलीगल है, इसका टाइम ख़त्म है, या वो आगे है स्टूडेंट और पढ़ना जो है ना पासपोर्ट के लिए चक्कर कर रहा है, तो कहते चले जाओ। तो यहाँ पे भी ये हो गया कि अल्लाह ताला सल्लम ने कहा मैं तो करूँगा, उन्जुरना अलैह का मैं भी करूँगा, ये आवाज़ मैं भी लगाऊँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे स्टे चाहिए, परमानेंट होना है, तो जब ये पक्का हो जाऊँगा मैं तब करूँगा। तो उसका उन्जुरना अलैह क्या था? फ्यूचर के लिए था, प्लानिंग फ्यूचर। लेकिन अभी जो थी, अभी जो ये था कि मैं खालिदीन फ़ीहा, यहाँ पे हमेशा के लिए रहूँ, तो उसकी जुर्म कम थी। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बराबरी का सौदा इधर इतना नहीं किया था, उनसे स्टे के लिए अप्लाई की थी, तो उसमें गलती हो गई। ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जिब्रील अमीन, उनको पता था कि हमें यहाँ से कोई निकालेगा नहीं, हम यहाँ के पक्के हैं, हमारे पास नेशनलिटी है, यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्ट कब्र में, लेकिन किसी और दुनिया में हमें फेंका नहीं जाएगा। ज़ाहिर है उनको तो स्टे की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिक्र थी, डायरेक्ट कहा जाए कि अभी आप अपने आप को हमें दिखाओ। यहाँ पे बराबरी का सौदा हो गया उनके साथ, इसलिए अल्लाह ताला ने वो जो कर लिया ना मूसा अलैहिस्सलाम के, क्या उसको यानी तुर को गिरा दिया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। तो बेहोशी के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातें की कि मूसा तुमने ये क्या किया। जब मूसा होश में आया कि आमनतु बिल्लाह, मैंने अल्लाह के ऊपर ईमान लाया, अल्लाह मेरा तौबा, आइंदा फिर ऐसा नहीं करूँगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी उससे वहाँ पे थोड़ा मुझसे गलती हो गई, तो भूल हो गई। तो फिर जब ये हो गया तो लेकिन जो बचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, बग़ैर किसी डांट डपट के, बग़ैर किसी वार्निंग के, उन्होंने वो सवाल जो किया था, राइट क्वेश्चन, राइट टाइम एंड राइट प्लेस, राइट प्लेस भी था, राइट टाइम भी था, राइट क्वेश्चन भी था। तो जब ये तीन चीज़ों एक साथ हो जाए फिर वो ख़तरे से बाहर होता है, फिर उसका सवाल जो है ना सही होता है। तो वो वहाँ भी रॉन्ग क्वेश्चन और रॉन्ग टाइम भी था, बात समझ नहीं। तो जब फिर मेराज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ताला तो वहाँ भी हिजरत के दौरान उसका वहाँ पे बात हो गई। मेराज में जो है हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को और मूसा कलीमुल्लाह की हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 दफ़ा आए गए, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 दफ़ा इल्तिजा की थी, या अल्लाह अपने आप को दिखाओ। ठीक है। तो इस वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इतना जो है कि हर दफ़ा वो अल्लाह ताला की नूर लेके आते वहाँ से, काबा कौसैन से, मूसा अलैहिस्सलाम उसको तकते, वो नूर जज़ब करते, वो फिर चले जाते, फिर नूर लेके आते, फिर चले जाते। तो 9 दफ़ा ये चक्कर हो, 9 चक्कर हो गए। फिर उनका जो पूरे 9 सवाल जो है ना 9 दफ़ा से आरिश की थी, 9 दफ़ा अल्लाह ताला ने उसको वो दे दिया, तब जाके बराबरी का हो गया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे ज़मीन पे आ गए। तो अब यहाँ पे ये सवाल होता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ आदम अलैहिस्सलाम को भी देखा था या नहीं मेराज की रात में? इसको याद है? कौन से आसमान पे? कैसा देखा था? किसी आसमान पे थे वो? किस आसमान को तो छोड़ो, लेकिन देखा कैसा था? क्या कब्र में कैसा था आदम अलैहिस्सलाम? वो कहते कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में देखा था। आदम अलैहिस्सलाम को पता है, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी, तो क्या बातें हुई थी? नहीं, हुआ ये था कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम अलैहिस्सलाम के पास गए, तो क्या ये बाबा आदम है, तो आदम अलैहिस्सलाम की यानी दोनों तरफ उसके बच्चे थे। कुछ बच्चे राइट हैंड साइड पे थे, कुछ बच्चे जो ना लेफ्ट हैंड साइड पे थे। समझ आ रही बात? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए, तो वो जब अपने राइट हैंड साइड वाली बच्चों को देखता तो हंसता था, और लेफ्ट साइड बच्चों को देखता तो रोता था। आदम अलैहिस्सलाम। हाँ, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आदम अलैहिस्सलाम ये क्या मसला है, यहाँ राइट पे देखते हो तो हंसते हो, लेफ़्ट को देते हो रोते हो, तो ये कह रहा था। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ये वो है जो कि अल्लाह को भी मानते हैं, उसको रसूल को भी मानते हैं, ये मुसलमान है, जन्नती है, ये जन्नती फ़िरक़ा है। और ये लेफ़्ट वाले जो है ना, ये या तो टोटली इनकार करते हैं, कुफर में है, और या फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा बशर समझते हैं, तो ये दोज़ख वाले हैं।